कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू गुलबर्गा यूथ कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासती वजीर बराए पंचायत राज IT/BT मिनिस्टर प्रियांक खरगे को RSS की जानिब से निशाना बनाते हुए नाजिबा अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए प्रियांक खरगे को फ़ोन कॉल्स करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गुलबर्गा यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शकील सरडगी, कांग्रेस के लीडर असलम बाजे और दूसरे कांग्रेसी नौजवान लीडर्स ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत पर खातियों को फ़ौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। गुलबर्गा कांग्रेस के ख़वातीन शाख के ख़वातीन ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेकर प्रियांक खरगे की हिमायत की। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। हम लोगों को संभाल रहे हैं लोग। आज सब पूरा इडी देश हम प्रियंका साहब के साथ है। क्यों बोले तो आज उनको कॉल करके आज तो उन्हें 2 दिन से कंटिन्यू उन्हें फोन आ रहे हैं। करो
मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे यूथ लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4-5 दिन गुलबर्गा शहर में मोहतरम प्रियंक खरगे साहब को जो अपशब्द इस्तेमाल किया गया है उसका हम भरपूर खंडन करते हैं और अफसोस करते हैं कि आरएसएस के जो शाखा में जो है ना जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया प्रियंक साहब के लिए, क्या वो लोग यही इस्तेमाल करते हैं भाषा का? जो अपशब्द बोला है हम उसका भरपूर खंडन करते हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो जो है ना हम पूरा गुलबर्गा शहर जो है ना बंद कराएंगे। और हम सभी जो है ना प्रियंक खरगे साहब के साथ हैं, बड़े खरगे साहब के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम जो है ना ये जो अपशब्द जो बोला है, जो बदतमीज इंसान जो बोला है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम सभी की यही ख्वाहिश है, इसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो हमारे बाबा साहब जो हमारा कानून बना है उसके तहत उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है, नहीं तो हम पूरा शहर जो है ना बंद कराएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो प्रोटेस्ट करे हैं, आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करे हैं। आरएसएस की जो गुंडागर्दी चल रही है हम उसको होने नहीं देंगे। आरएसएस के गुंडों से हम डरेंगे, हम ना हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब डरेंगे। जो कि हमारे प्रियंक साहब जो है आरएसएस बैन करो बोल के नहीं बोले हुए हैं कि गवर्नमेंट जो प्लेसेस है, जो मंदिर है और गवर्नमेंट जो प्लेसेस है उसको बैन करो बोल के बोले हैं। आज आरएसएस के गुंडे जो है हमारे लीडर को डराने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हमारे लीडर डरने वालों से नहीं है, हमारे लीडर कौम के नेता हैं, पब्लिक के नेता हैं, काम करने वाले हैं। ये आजकल के गुंडे लोगों को डरने वाले नहीं है। क्या आरएसएस वाले क्या है, यही उनको सिखाया जा रहा है कि ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि आरएसएस वालों को कि डरो धमकाओ बोल के। क्या आरएसएस के बच्चे खुद आके कर रहे हैं, लीडर्स के बच्चे कर रहे हैं आरएसएस के, क्या दूसरे के बच्चे का ऐसे देने की धमकी देने लगा रहे हैं लोग। हम आरएसएस को अवॉइड करते हैं, उनको हम वार्निंग देते हैं। नेक्स्ट टाइम से हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब को कुछ ऐसे कॉल्स आएंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलबर्गा गुलबर्गा बंद होगा, गुलबर्गा नहीं पूरा कर्नाटक बंद होगा। हम बी स्टैंड प्रियंक खरगे के साहब हैं और प्रियंक खरगे साहब डेवलपमेंट किंग है। आज जो कुछ है गुलबर्गा में डेवलपमेंट है हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन खरगे साहब की वजह से है। हम डरने वाले नहीं है, ऐसे गुंडे लोगों से डरने वाले नहीं है और हमारे लीडर डरने वाले नहीं है। हमारे लीडर जो है डेवलपमेंट है, ऑल कास्ट को लेकर चलने वाले, हिंदू मुसलमान सिख हर एक कास्ट के लीडर से हमारे प्रियंक खरगे साहब हैं। ये आरएसएस के गुंडे को डरने वाले नहीं। ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 7 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂಜುವಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಂತೆ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಗಳನ್ನು ಇಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬಾರ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಜನರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಇದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಮಾನವತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಈ ತರ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಜೋರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್, ಖರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ ನಮ್ದು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಸಭ್ಯತೆ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ನೀವು
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಮುಂದೆ ಇದು ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತರಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರು, ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಏನು ವಿರುದ್ಧ RSS ಒಬ್ಬ ಮುಂದಾಡಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು RSS ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, RSS ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಚಿ ತಾವುಗಳು RSS ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲ, RSS ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ RSS ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆದರೆ RSS ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಧಮಕಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ RSS ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೀ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವರೆಗಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ಅವರು ತಂಗಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ಬದಂಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ತಾವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾರ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಏನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರ್ತದಂತೆ ಮೂಲತಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಜನರ ವಿಚಾರ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಅವರು ಜನರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ MLAಗಳು BJP MLAಗಳು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, NPS ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಮನೋವಾದ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಮನೋವಾದ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಸನಾತನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ಜಾತಿಯ ಭಾವನೆ ತರಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಟೇಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರಾಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಹನುಮಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಜಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಣ್ಣ ದುಬ್ಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಒಂದು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. RSS ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯಾರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಲು ಏನೇ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ CM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, RSS ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಕೈ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕಾನೂನು ಕೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आज RSS और कांग्रेस यही है कि आज RSS क्या है बोले तो सिर्फ एक कंपनी है, ये कंपनी तो आज एक एक करके जो घोड़से के तरह बाहर आ रहे हैं, इतना ही साबित है उनका, उसके सिवा कुछ भी नहीं है. आज प्रियंका साहब आज अकेले नहीं है,
हम पूरा देश उनके साथ खड़े रहते हैं बोल के आज ये जो पत्रिका माध्यम से आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं माजी महिला अध्यक्ष और महानगर पालिका सदस्य हूँ कि आज हमारे पूरे आज कर्नाटक के लोग आज कन्नडिगर को सब लोग आज प्रियंका के साथ ठहरे हुए से है। क्यों बोले तो कभी भी हम आज संविधान और प्रजाप्रभुत्व को जो हाथ में लेके जो हम लोगों को संभाल रहे हैं, तो आज सब पूरा इडी देश हम प्रियंका के साथ है। क्यों बोले तो आज उनको कॉल करके आज फैमिली को जो गाली दे रहे कि तो ये आज कौन है उनको हम तो छोड़ेंगे नहीं वो बदमाश को। तो अभी तो हम लोगों को मालूम गिरा है कि वो कहाँ का है बोल को अभी हमको मालूम गिरा है, हम लोग को तो नहीं छोड़ेंगे। वो उन लोग हमारे फैमिली को गिने तो हम आज उनके फैमिली तक जाएंगे बोल के आज कन्नड़ पत्रिका माध्यम से मैं बात कर रही हूँ। आज प्रियंका क्या है, आज हमारे जो शक्ति बन के आज ठहरे हुए से है। आज हमारे जो पीठ के पीछे ठहरे हुए हैं, आज उनको ही क्यों टारगेट बनाना चाह रहे हैं? क्यों बोले तो इंसाफ के लिए वो बात करते, उन्होंने प्रजाप्रभुत्व के हित में लेके बात करते, सबको लेके चल रहे हैं, सब आज सबके जाति वर्ग के लेके आज चल रहे हैं बोल कर आज ये बदमाशगिरी जो कर रहे हैं। आरएसएस क्या है बोलो, कुछ भी नहीं है। आरएसएस क्या है? एक कंपनी है, कुछ नहीं है, कंपनी के सिवा कुछ नहीं है। आज हम लोग आज यही बात कर रहे हैं कि हम प्रियंका के साथ हम लोग सब लोग है बोल को। शुक्रिया, धन्यवाद। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट।
पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.